ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക്കയ ചക്ഷുരുദ്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോः ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുർഭശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ നമോ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्. अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं. हरिपुरड सुन्दर द्युति कथं वसन्ति पितः सदा हृदय कन्तरे स्फुरतु वा सच्चिनन्दनां. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാമം ജപിക്കാം. ആര് നാമം ജപിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രവീണ് നാമം ജപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ വയ്യ, കേൾക്കാൻ വയ്യ ശരിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജപിച്ചോ. ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജപിച്ചോ. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പൂജയ്ക്ക് കൊടുത്തോളാം. പ്രവീൺ ഇന്ന് ജപിച്ചോളൂ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗുരുവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare 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 Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare 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 Rama Hare Hare. जय श्री कृष्ण यदि प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण जय जय राधे राधे सर्वं श्री राधा कृष्ण अर्पणमस्तु थैंक यू माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മളുടെ എയിം ഓഫ് ലൈഫ്? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ. ഭഗവാന്റെ വെരി ഗുഡ്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ, നമ്മളിപ്പം നരകത്തിൽ ഭഗവാൻ വിട്ടാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കുറെ കൂടി നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയില് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയാലും അവിടെ നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മള് ഭൂലോകത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും നരകത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാല് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, അത് മതി. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം എന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇപ്പം ശിശുക്കളാണ് അല്ലെ ഈ ആത്മീയ ഇതില്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എയിം വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുക. അതാണ് നമ്മളുടെ എയിം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്താൻ പറ്റും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. അതെ, അതിനേക്കാളും നമ്മള് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അന്തകാലേ ചമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലേവരം യ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്തകാലേ ച മാം ഏവ, അന്തകാലത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളില് എന്നെ മാത്രം, മാം ഏവ എന്നെ മാത്രം, സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലേവരം എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, മുക്ത്വ നിങ്ങൾ കലേവരം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, യപ്രയാതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് എവിടെ പോകും? പ്രയാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുക എന്നാണ്. യപ്രയാതി അയാള് എവിടെ പോകും?
സമദ് ഭാവം, എന്റെ ഭാവത്തിൽ അവരെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ധാമത്തിൽ അവരെത്തും. യാതി നാസ്തി അത്ര സംശയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മരണകാലത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അത്ര സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഹിസ് ഹോളിനെസ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കണം. കുറേ നമ്മൾ അതില് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പല പല സംഗതികൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാത്തത്. നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രയാസം കൂടാതെ ആ പാത്ത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കേൾക്കണം, പിന്നെ സ്മരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്ധകാലത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ആ അന്ധകാലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല ഓർക്കാൻ. നമ്മൾ വേറെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് 10,000 ഈ സ്കോർപ്പിയൻസ് തേള് കടിക്കുന്ന വേദനയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ശീലിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വേ. ഈ 3 കാര്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് സാധിക്കാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചാല്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെ? ആ കേൾവി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നാച്ചുറലി ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വർഷിപ്പ്. അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ എയിം ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് ടു റീച്ച് കൃഷ്ണലോക, അതിൽ എത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് ഈ ചാൻറ്റിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചോണ്ട് വേണം. അല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ആ ഓരോ വാക്കും നമ്മളുടെ ചെവികൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഏത് സമയവും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്താലും, വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഈ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി. പൂന്താനം എന്താണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനപ്പാനയില്? ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്ക സന്തതം, തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേലെപ്പോഴും, പിരിയാതിരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ, നരജന്മം സഫലമാക്കിടുവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ്? ഗുരുനാഥൻ എന്നെ തുണയ്ക്കട്ടെ. എന്തിനു വേണ്ടി? ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തതം തിരുനാമം എൻ്റെ നാവിൽ വരാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എൻ്റെ നാവിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനും എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും എന്നെ തുണയ്ക്കട്ടെ, എപ്പോഴും എന്നെ തുണയ്ക്കട്ടെ എന്നാണ് പൂന്താനം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിരിയാതെ നാമങ്ങൾ എൻ്റെ നാവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം? നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടും, അല്ലെ? അപ്പൊ പൂന്താനവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ അടുക്കല് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യസ് ചേചതാ ഭയം എന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നതാണ് തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട്. ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷിത്ത് ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭാരത സർവാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രോതവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേൾക്കണം. കീർത്തവ്യശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കണം, നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്മർത്തവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. ഇച്ഛതാ അഭയം, ചേചതാ അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അഭയം, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഡിസയർ ഉണ്ട്, ഈ മിസറീസിൽ നിന്നെല്ലാം കരകയറണം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അഭയം വേണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അടുക്ക് എത്താനാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവാത്മാ പരമാത്മാവായ ആ ഭഗവാന്റെ, പിന്നെയോ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്താവ്, കൺട്രോളർ, ഹീസ് ദി കൺട്രോളർ. പിന്നെയോ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മൾ കണക്കിൽ ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഹരിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഹരി. ആ ഭഗവാൻ ഹരി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങള്, നമ്മളുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ഹരിച്ചു കളയുകയാണ്, അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ആ ഭഗവാൻ. അതാണ് ഹരി എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാന് കിട്ടിയത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം, നമ്മളുടെ മിസറീസ് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവാണ്, നിയന്താവാണ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അഭയം വേണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക. ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാം, നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറിയും കിട്ടും. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പത്മപുരാണത്തില്, എന്താ പറയുന്നത്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു. നമ്മള് എല്ലാ സമയവും സതതം എപ്പോഴും നമ്മള് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെ? സോഴ്സ് ഓഫ് വിഷ്ണു. അപ്പം കൃഷ്ണനെ നമ്മള് ഏത് സമയവും സ്മരിക്കണം. എന്നിട്ട് പറയുന്നു വിസ്മർത്തവ്യ ന ജാതുചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വിസ്മർത്തവ്യ. സ്മർത്തവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരിക്കുക, വിസ്മർത്തവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കുക, അല്ലെ? മറക്കുക. ന ജാതുചിത്ത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സമയവും സതതം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പറയുന്നു സർവേ വിധി നിഷേധ സ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതയോർ ഏവ കിങ്കരഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റൂൾസ്, ഓരോരോ നിയമങ്ങളും, നിഷേധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്മള് ചെയ്യല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്,
അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ റൂൾസും പ്രൊഹിബിഷൻസും ഒക്കെ കിങ്കരന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ സ്മരിക്കാതിരിക്കല്, മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങളുടെ കിങ്കരന്മാരാണ്. കിങ്കരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവൻസ് അല്ലെ. ഈ രണ്ട് തത്വത്തിന്റെ സെർവൻസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ റൂൾസും പ്രൊഹിബിഷൻസും. ശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മളുടെ ഗുരുവും എല്ലാം പറയുന്ന വേറെ എല്ലാ റൂൾസും എല്ലാ പ്രൊഹിബിഷൻസും ഈ രണ്ട് തത്വത്തിന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ഏത് സമയവും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം ഭഗവാനെ, ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത്, ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം ഇതിന്റെ സബ്സർവിയന്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യം. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 8:20 അകത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തരികയാണ്, നമുക്ക് ഒരു ക്ഷണക്കത്ത് തരികയാണ്. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോ അന്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോക പ്രകൃതിയുടെ പരസ്, അതിന് മുകളിലായിട്ട് അതിനപ്പുറമായിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. അന്യ ഭാവോ അന്യോ, വേറെ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അപ്പുറത്ത്, ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് വേറെ ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. അത് അവ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതന. ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോ പ്രകടമാകുന്നു, കുറെ കഴിയുമ്പം അത് അപ്രകടമാകുന്നു അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ കാലത്തില് ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രളയം വന്ന് എല്ലാ ഇവിടെ ഉള്ള ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് കാരണം ചില സമയത്ത് അത് പ്രകടമാണ്, ചില സമയത്ത് അത് അപ്രകടമാണ്. എന്നാൽ ആ പരസ് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നതോ, ആ മറ്റേ ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകടമല്ല, പക്ഷേ അത് സനാതനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് ഈ പ്രളയം വന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ആ പ്രകൃതി അത് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന പ്രകൃതിയാണ് അത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് യസ്സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്തില്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാ സർവേഷു ഭൂതേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സംഗതികളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നശിക്കുന്നു. ഒരു കാലം വരുമ്പോ അത് നശിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേ പ്രകൃതിയോ എങ്ങനെയാണ്? ന വിനശ്യതി, അതിന് നാശമില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ലോകത്തില് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും, അത് കുറച്ചു കാലമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നാശം ആയി പോകുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ വന്നാൽ, വേർ ഐ ആം സ്റ്റേയിങ്, ആ എൻ്റെ അബോർഡിൽ വന്നാല് എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത്? അത് എപ്പോഴും സനാതനമാണ്, അതിന് നാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ഷണക്കത്ത് തരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നാം അകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തിസ് തത്രാർപ്പിതാ നിയമിത സ്മരണേന കാലഹ ഏതാദൃശി തവ കൃപാ ഭഗവാൻ മമാപി ദുർദൈവം ഈദൃശം ഇഹാ ജനിനാനുരാഗഃ എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? നാം അകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേക്ക് ഭഗവാന്
ബഹുദ ധാരാളം പേരുകളുണ്ട്, നാമങ്ങളുണ്ട്. നാമാകാരി ബഹുദ, ധാരാളം നാമങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ നിജ സർവശക്തി, ആ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശക്തി മുഴുവനും ആ നാമങ്ങളിൽ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ നാമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശക്തിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലക, അത് മുഴുവനും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും. എന്നിട്ട് അതിന് അത് ജപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിയമങ്ങളുമില്ല. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എവിടെ ഇരുന്നും നമ്മൾക്ക് ഏത് കാലത്തും ജപിക്കാം നാമങ്ങൾ. നമുക്ക് അതിന് ഇന്ന കാലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുളിമുറിയിലിരുന്ന് ജപിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിയമങ്ങളുമില്ല. ഏത് സമയവും 24 മണിക്കൂറും ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏതാദൃശി തവ കൃപാ ഭഗവാൻ മമാപി. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ? ഇതുവഴി ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മള് ഈ നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതിന് ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ. ആ നിയമം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുന്നു? ദുർദൈവം ഈദൃശം ഇഹാജനു നാനുരാഗ. പക്ഷേ ദുർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഈ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാന് അനുരാഗം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് അതിന് ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് നമ്മളുടെ ദുർഭാഗ്യമാണ്. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ദുർഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഈ ഭൂമിയില് ഒരു ഭക്തനായി രൂപമെടുത്ത് വന്നതാണ്. എന്തിനാ? ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ. ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ പറ്റും, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അത് കാരണം നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഓരോ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ 16 നാമങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മാറിപ്പോകില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, ആ നാമം കേൾക്കണ്ടേ. അത് കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരിടവും മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നാമവും നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ച് നല്ല സ്ഫുടതയോടെ ഉച്ചരിച്ച് വേണം ജപിക്കാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നാമവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. നാമം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പം നമ്മൾ നാക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയും പോവുകയാണ് അല്ലെ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ശരിക്കും കൃഷ്ണനും രാധയുമാണ് നമ്മളുടെ നാക്കില് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, നമ്മളിത് പറയുമ്പം. അപ്പൊ രാധയും കൃഷ്ണനും ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ നാക്കില് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പം. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ പകുതി ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണനും രാധയും ആയിരിക്കും ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാലും കയ്യും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാനെയാണോ കാണേണ്ടത്? അല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് നമ്മള് നല്ലോണം സ്ഫുടതയോടെ നമ്മള് ശ്രവിച്ചോണ്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ ഈ രാധയും കൃഷ്ണനും ഡാൻസ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി വരികയാണ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ചെവിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ ചെവിയിൽ കൂടി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഭഗവാനും രാധയും കൃഷ്ണനും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അങ്കണത്തില് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാനും രാധയും കൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നാമം ജപിക്കുന്നതില് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. ഇന്ന് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 11 അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗം അവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മം ഏവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗം അവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മം ഏവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. ആരായിരുന്നു നേരത്തെ? പൂജ ബാബു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഇത് പാടാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? പറയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകമേ. ഓക്കെ മാതാജി. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിതാ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനിയും അതിന്റെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലണോ? ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നോ? ഇല്ല. എന്നാ മാതാജി അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളൂ. സർവേ സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ മീനിങ് പറയണം ആദ്യം. മീനിങ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത്? സർവേ ഭവന്ത ഏവ ഹി. പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്കല്ലേ കയ്യിലുള്ളത്? അതെ മാതാജി. അപ്പൊ സർവേ ഭവന്ത ഏവ ഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സർവേ ഭവന്ത ഏവ ഹി, നിങ്ങളെല്ലാവരും, സർവേഷു ച അയനേഷു, എല്ലാ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും, യഥാഭാഗം വേണ്ടുന്നിടത്ത്, അതായത് വെവ്വേറെയായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിടത്ത്, അവസ്ഥിത നിന്നുകൊണ്ട്, ഭീഷ്മം ഏവ ഭീഷ്മനെ തന്നെ, അഭിരക്ഷന്തു രക്ഷിക്കണം. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്താമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ വായിച്ചത്? 11ാമത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. 10 ഇനി 10 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച? 11 വായിച്ചു. 10 മാതാജി വായിച്ചു. 11 10 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്. ഓക്കെ മാതാജി. ഇപ്പൊ വായിച്ച ശ്ലോകം 10 അല്ല 11. ഇപ്പൊ വായിച്ചത് 11 വായിച്ചത്. 10 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്. പറഞ്ഞോളൂ. വിവർത്തനം പറയൂ. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് വായിക്കും? രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും കൈപൊക്കും. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. അതാരാണ്? വായിച്ചോളൂ. ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ഇന്ന് ഓഫായിരുന്നു. ശരി. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. സർവോത്കൃഷ്ടനായ സേനാധിപൻ തന്നെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. എങ്കിലും വൃദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ ഏവരും സവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കണം. അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ തക്കം നോക്കി മറ്റൊരു വശത്തു നിന്നും ശത്രുക്കൾ ആക്രമണം നടത്തിയേക്കാം. അങ്ങനെ വ്യൂഹം ഭേദിച്ചേക്കാവുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ വീരയോദ്ധാക്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുരുക്കളുടെ വിജയം ഭീഷ്മദേവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ദുര്യോധനന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ദ്രോണാചാര്യരുടെയും പൂർണ്ണ സഹായം തനിക്കുണ്ടാവുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അർജുന പത്നിയായ ദ്രൗപദി പ്രമുഖ സേനാധിപരെല്ലാം അടങ്ങിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിക്കപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതയായപ്പോൾ തന്നോട് നീതി ചെയ്യണമെന്ന് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരക്ഷരം
ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ആ രണ്ടുപേർക്കും പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തനിക്കറിയായികയല്ല. എങ്കിലും അന്നത്തെ ചൂതുകളി പോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കും. അതായത് ആ സ്നേഹമൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ ദുര്യോധനൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ വിചാരിക്കും ഭീഷ്മരെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുന്നു എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വേഴ്സിൽ പറഞ്ഞത്? ഭീഷ്മരെ എന്താ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നോ? അതിൽ പറഞ്ഞു അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ഭീഷ്മം രക്ഷാഭി ബലം ഭീക്ഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തു ഇദം ഏതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നല്ല പ്രാസത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇത് അപര്യാപ്തമാണ്, നമ്മളുടെ സൈന്യം അപര്യാപ്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മെഷറബിൾ ആണ്, അത് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് ആ സൈന്യബലം ആരാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മരാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യമാണെങ്കിൽ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അത് ഭീമനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അതിന് വേറൊരു അർത്ഥവും കൊടുക്കാമെന്ന്, അല്ലേ? ഇത് ആരാണ്? ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാര്യൻ, വൈഷ്ണവ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതാണ് പ്രഭുപാദും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ദുര്യോധനനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടേത് വളരെ വാസ്റ്റാണ്, നമ്മൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ സൈന്യബലമുണ്ട്, അത് ഭീഷ്മരാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പാണ്ഡവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ പരിമിതമായ സൈന്യമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭീമനുമാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് വേറെ ഈ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷന്റെ ഗുരുവായ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വേറെ ഒരു അർത്ഥം അതിന് കൊടുക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ അർത്ഥം? പര്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യന്റ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ബലം ഉണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക്. എന്നാല് കൗരവർക്കോ അപര്യാപ്തം. അപ്പൊ അപര്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആവശ്യത്തിനുള്ള ബലം ഇല്ല എന്ന് വരുന്നു, അല്ലെ? പര്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ആവശ്യത്തിന് ബലമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റേ കൗരവർക്ക് അപര്യാപ്തമാണ് അവരുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവും എടുക്കാം എന്നാണ് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മൾ ചില വാക്കുകളുടെ മുൻപില് IN എന്നും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ, ഇൻ എന്ന് ചേർക്കുമ്പം ചില വാക്കുകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചും കൂടി ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി കൂട്ടുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാല്യുബിൾ, ഇൻവാല്യുബിൾ. വാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇൻവാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിലപിടിപ്പുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ളത്. അതെ, ഇൻവാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം എന്നാകുന്നു ഇൻവാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ വേറൊരു വാക്കിന്റെ കൂടെ ഇന്നിട്ടപ്പോൾ സഫിഷ്യന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക്, സഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം സഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം ഗണിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിന്റെ കൂടെ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പോരായ്മയായി, അല്ലെ? മറ്റേത് ആവശ്യത്തിനുള്ളത്, ഇൻസഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പോരായ്മയായി, അത് നേരെ വിപരീതമായി. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തില്, സംസ്കൃതത്തില് പര്യാപ്തം അപര്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പര്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന്, അപര്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബലമില്ല എന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് ദുര്യോധനന് നേരത്തെയും ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മിളി പറ്റിയല്ലേ? ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, തെക്താ
ജീവിത എന്ന് വെച്ചാല് എൻ്റെ കൂടെ ഈ സൈന്യത്തിലുള്ളവര് അവരുടെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. തെക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അത് എന്താ ഭൂതകാലമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ്. സരസ്വതി ഈ ദുര്യോധനന്റെ നാവിൽ കളിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഓൾറെഡി അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കളഞ്ഞേച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഷുവർ അവര് മരിക്കും എന്നവർക്ക് നല്ല ബോധ്യത്തോട് തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സഹായിക്കാന് എന്നാണ് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തെക്ത എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയാണ്, ശരിയാണ്, നമ്പർ വൈസ് നമ്മൾക്കറിയാം ദുര്യോധനന്റെ പാർട്ടി എത്ര അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു? 11 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് 7 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പം അവർക്ക് ബലം കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ സൈന്യരുണ്ടായിരുന്നു, ഇവർക്ക് കുറവ്. പക്ഷെ അവരുടെ ബലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബലം കുറവായോണ്ടല്ലേ അവര് തോറ്റത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഭീമനല്ലായിരുന്നു അവരുടെ സേനാപതി ആരായിരുന്നു? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനായിരുന്നു. 7 അക്ഷൗഹിണിക്ക് 7 സേനാപതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 1 അക്ഷൗഹിണിയുടെ സേനാപതിയാണ് ഭീമൻ. പക്ഷെ ഓവറോൾ സേനാപതി ഈ 7 പേരുടെയും കൂടി ആ മേൽ സേനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭീമനെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ല ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഒന്നുമില്ലയോ പ്രാസം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, ഭീമൻ എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം. വേറൊരു റീസൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന പോലെ ഭീമനെ എപ്പോഴും ദുര്യോധനന് പേടിയായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ദുര്യോധനനെ വധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭീമനായിരിക്കും എന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഭീമനെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. ആ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണോ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭീമാർജുന സമയുധി എന്ന്. അർജുന ഭീമ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഭീമാർജുന എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഭീമനെയാണ് ദുര്യോധനന് എപ്പോഴും ഭയമുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ച കാരണം ബാക്കിയുള്ള സേനയിലെ ഉള്ള യോദ്ധാക്കൾക്ക് തോന്നില്ല അവരെ നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങള് ഈ മർമ്മസ്ഥാനത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, മർമ്മ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുക. പിതാമഹന് വയസ്സായതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നിങ്ങൾ പരിപൂർണ പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ ഓരോരോ സ്ഥാനത്ത്, നിങ്ങളുടെ അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭീഷ്മര് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വേറെ സൈഡിൽ കൂടി ശത്രുക്കൾക്ക് ഈ വ്യൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി ആക്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം ഒരു സൈന്യത്തില് സേനാപതി താഴെ വീണു, സേനാപതിയെ കൊന്നു എന്ന് വെച്ചാല് എത്ര ആർമി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലും, എത്ര ബലമുള്ള യോദ്ധാക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു പാനിക് വരും അല്ലേ. അവരുടെ സേനാപതി താഴെ വീണു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു പാനിക് വരും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ സേനാപതിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സേനാപതിയാണ് എല്ലാരെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ആ സേനാപതിയെ ബാക്കിയുള്ളവരും സംരക്ഷിക്കണം. അതാണ് ഇത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ടെംപ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്.
ടെംപ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഒരു എന്താ ടെംപ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രചോദന, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയാണ്. എന്നാൽ ആ ബുദ്ധിയെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ആ ബുദ്ധിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ടെംപ്ടേഷൻസിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷേ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെയിലി വായിക്കണം. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇന്റലിജൻസിന് ആ ടെംപ്ടേഷൻസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ. എന്നുവെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെംപ്ടേഷൻസിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നാല് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസ് അതിൻ്റെ വശത്തിലായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഒരാവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ അവബോധത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയാണ്. പക്ഷേ ആ അവബോധം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ. അപ്പൊ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംരക്ഷിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലേ. പറയാണ് ഭീഷ്മരെ എല്ലാരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു, സേനാപതി എല്ലാരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്കി എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ആ സേനാപതിയെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ അവബോധത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. പക്ഷെ ബുദ്ധിയെ ഇൻ ടേൺ നമ്മളുടെ അവബോധം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ടെംപ്ടേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അതിൽ പെട്ടുപോകും, അതിൽ വീണു പോകും. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് കാണുന്നത്. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ വളരെ എക്സ്പേർട്ടാണ് അല്ലേ, വാക്ചാതുര്യമുണ്ട് ദുര്യോധനന്. ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ കലിയുടെ അംശമാണെന്നാണ്, കലിയുടെ അവതാരമാണ്, കലിയുഗത്തിലെ കലി പുരുഷന്റെ ഒരു അംശമാണ് ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശബ്ദ ചാപല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദ ചാതുര്യം. നമ്മള് വർത്താനം പറയാൻ നല്ല മിടുക്കരാണ് എല്ലാവരും കലിയുഗത്തില്. അതാണ് അവരുടെ സാമർത്ഥ്യം അളക്കുന്നത്, അവരുടെ മിടുക്ക് അളക്കുന്ന, അവർക്ക് എത്ര സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നത് കലിയുഗത്തില്. അതുപോലെ എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനന് ഈ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ മയക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മരെയും പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്കിയുള്ള യോദ്ധാക്കൾക്കും ഒരു വിഷമം തോന്നാതിരിക്കാൻ അവരെയും പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഇനി വേറെ എന്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ? ഭീഷ്മര് ഒരു മഹാജനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്, 12 മഹാജനങ്ങളാണ്. ഈ മഹാജനങ്ങളെ വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. മഹാജനങ്ങൾക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നവർ ആരുമില്ല. ഫുള്ളായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാവുന്നത് ഈ 12 മഹാജനങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പൊ ആ മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? അതിൽ ഭീഷ്മര് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വയംഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ, കുമാരന്മാര് 4 കുമാരന്മാര്, കപിലൻ, പിന്നെ മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ഭീഷ്മർ, ബലി, വയാസകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, പിന്നെ യമരാജൻ. ഈ 12 പേരാണ് മഹാജനങ്ങള്. ആ മഹാജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അവരുടെ പാത്ത് വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ വേണം നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ. അവര് എന്താ ചെയ്തത് അവരെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ
നമ്മളുടെ ആത്മീയ ഇതില് പുരോഗമിക്കാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു, ഒരു വലിയ ഒരു യോദ്ധാവ് തന്നെയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, അർജുനനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ശക്തിയായിരുന്നു ഈ ഭീഷ്മർക്ക്. നമുക്കറിയാം അംബ അല്ലെ, അംബയുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതവണ. അംബിക അംബാലികയെ ഭീഷ്മര് കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെ, വിചിത്ര വീരനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്. അപ്പൊ അംബ പറയും എനിക്ക് വേറൊരാളെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അയാളെ സ്വയംവരത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തിരിച്ചു വിടും. പക്ഷെ അയാള് ശല്യര് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മരുടെ പറയും അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മര് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അംബ പരശുരാമനാണ് ഭീഷ്മരെ ആയുധകല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം പരശുരാമന്റെ അടുക്ക ചെല്ലും. എന്നിട്ട് പരശുരാമൻ ഭീഷ്മരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പരശുരാമന് ആ ഫൈറ്റിങ്ങില് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു. 27 ദിവസം അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരശുരാമൻ കീഴടങ്ങി. 21 തവണ എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരെയും ലോകം മുഴുവനും നടന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആളാണ് പരശുരാമൻ. പക്ഷെ പരശുരാമൻ പോലും ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പില് ഡിഫീറ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മരാണ് അവരുടെ സേനാപതി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ഭീമനാണെങ്കിൽ ശിശുവാണ് ഭീഷ്മരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. വലിയ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഒന്നുമില്ല ഇതിനു മുമ്പായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മരുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ എതിർ കക്ഷിയില് ഉള്ളത് ഭീമനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും നിലകൊണ്ടത് ഭീഷ്മര്. എന്നാലും ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭീഷ്മര് ഒരു എന്താ പറയാ, രണ്ട് സൈഡിലും അല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു ആൻസറാണ് പറഞ്ഞത്. ദ്രൗപദി ചോദിക്കും ഭീഷ്മരുടെ അടുക്കല്, യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ ചൂതുകളിയില് സ്വയം തോറ്റതാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ബെറ്റ് വെക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അത് ന്യായമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് പറയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഇതായാല് സ്ലീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് നാച്ചുറലി വൈഫും സ്ലീവ് ആകുന്നു. അത് കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ശരിയാണ്. ഒരു ബെറ്റിൽ ഒരാൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരാളെ ബെറ്റ് വെക്കാനുള്ള അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ല, അതും പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡിലും അല്ലാത്ത പോലെ പറഞ്ഞു അന്ന് ഭീഷ്മര്. എന്നാല് ശരിക്കും നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്? നിയമങ്ങൾ ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അല്ല നിയമത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നമ്മള് ഒരു തെറ്റല്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ കുരിശി കയറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭീഷ്മര് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തില്ല. ശരിക്കും ക്ഷത്രിയരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീക്കായ ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ജനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. ത്രായതേ എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷതമേറ്റവരെ, ഹേർട്ടായവരെ ത്രായതേ, അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു അബലയായ ഒരു സ്ത്രീ, അതും രാജ്ഞിയാണ്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ രാജ്ഞിയാണ് ആക്ഷേപിച്ചത്. ഒരു സഭയില്, എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സഭയില് വന്ന് ആക്ഷേപിച്ചത്. അതിന് അപ്പം ക്ഷത്രിയനായ ഒരാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല ആര്? ഭീഷ്മര്. ഭീഷ്മര് മാത്രല്ല, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും അനങ്ങിയില്ല.
അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തു, പിന്നെ ഭീഷ്മര് എന്തുകൊണ്ട് കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മര് കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭീഷ്മര് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ രാജാവിനെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ രാജാവ് അപ്പൊ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സൈന്യത്തിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പ്രതിജ്ഞ വഴി അത് ഭീഷ്മന് നിർവഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭീഷ്മര് വളരെ ഭക്തനാണ്, ഒരു വലിയ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ. അപ്പം സ്വന്തം ഫെയിം, സ്വന്തം എന്താ ഫെയിമിന് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല സ്ഥലത്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ഫെയിമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ അങ്ങനെ നിന്നതാണ് ഭീഷ്മര്. എന്താ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഇച്ഛിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു എത്ര വലിയ ഭക്തനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ശക്തി പവർഫുൾ ആണ് ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ട് നിന്നാൽ അവർക്ക് നാശമുണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ലോകത്തിനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാല് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചതാ. അതുപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ, ദ്രൗപദിയും എല്ലാം അവരുടെ പാർട്ട് അവർ പ്ലേ ചെയ്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്ലാനില്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ പദ്ധതിയില് എന്താണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന റോള്, ആ റോള് അവര് നല്ലോണം ചെയ്തതാണ്. ദ്രൗപദി ആണെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരനാണെങ്കിലും. യുധിഷ്ഠിരന് ഈ ചൂതുകളിയിൽ ഇരുന്നാൽ തോൽക്കും എന്ന് നല്ലോണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. പിന്നെ ദ്രൗപദി ആണെങ്കിലും ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഭക്തനെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ആരുടെയും അടുക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് കിട്ടില്ല. അവരുടെ 5 ഭർത്താക്കന്മാര്, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 5 പാണ്ഡവന്മാര് നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ, ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഭീഷ്മര്, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര്, ധൃതരാഷ്ട്രര്, വിതുരര് എല്ലാരും ഇരിക്കുന്ന സഭയിലാണ് ദ്രൗപദിയെ ആക്ഷേപിച്ചത്. അപ്പൊ ആരെ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ? ഭഗവാനെ എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേറെ ആരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒടുക്കം കിട്ടുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭഗവാന്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തതിന് സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃത്ത പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃത്ത പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. ആര് വായിക്കുന്നു? ആര് ചൊല്ലുന്നു ഇത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാൻ മാതാജി. ആരാണ്? ശോഭന. ശോഭന. ശരി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃത്ത പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീലമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി? 12. തസ്യ സംജയനൻ ഹർഷം ഗുരുവൃദ്ധ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദ്യച്ചൈ
ശംഖം ദബ്ധോ പ്രതാപവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നോ? കൈ പൊക്കാം. ഇല്ല. ഇനി അർത്ഥങ്ങൾ വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? പ്രവീൺ വായിക്കുന്നോ? ഞാൻ വായിക്കാം. ആ. അർത്ഥം വായിക്കാം. ചൊല്ലിയിട്ട് വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നോക്കാം. 12 അല്ല 12. 12. അതെ, തെറ്റുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം കേട്ടാ. തസ്യാ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃത്താ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനോദച്യ ശംഖം ദഗ്മോ പ്രതാപവാൻ. പ്രതാപശാലി. വിനോദച്ഛൈ ശംഖം ദഗ്മോ പ്രതാപവാൻ പ്രതാപശാലിയും കുരുവൃത്ത കുരുക്കളിൽ മൂത്തവനായ പിതാമഹ മുത്തച്ഛൻ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനന് ഹർഷം സന്തോഷം സജ്ജനയൻ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചൈ ഉറക്കെ സിംഹനാദം വിനദ്യ സിംഹനാദത്തിന്റെ പോലുള്ള തന്റെ ശബ്ദം ധ്വനിപ്പിച്ച് പിന്നെ ശംഖ് ദഗ്മൗ ഊതി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. ആ വാർത്ത വായിക്കണം. കുരുപിതാമഹന് പുത്രന്റെ അന്തർഗതം അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായ അനുകമ്പയോടെ ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ സിംഹോപമ പ്രതാപത്തിന് ഒത്തവിധം അത്യുച്ചത്തിൽ ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകിയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിശ്വഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും യുദ്ധം നടക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അത് നിറവേറ്റാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. 3 തൊട്ട് ഈ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയും ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് വർത്താനത്തിൽ നിന്ന് ആക്ഷനിലോട്ട് മാറി. ഇതുവരെയും ഒരു എതിർഭാഗത്തെ സൈനികരെ കുറിച്ചുള്ള അവരെ പുകഴ്ത്തി, പിന്നെ സ്വന്തം സൈന്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പുകഴ്ത്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ആക്ഷനിലോട്ട് കയറുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിലെ ആക്ഷൻ? ശംഖനാദമൂതുകയാണ്. ആരാണ്? ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് തസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദുര്യോധനനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ദുര്യോധനന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ പിതാമഹൻ, കുരു ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിതാമഹൻ ശംഖ് ഊതി. അതില് ഭീഷ്മർക്ക് കുറെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. കുരുവൃദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വയസ്സായ കുരു ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും വയസ്സായ മുതിർന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ വയസ്സാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫിറ്റാണ് അല്ലേ ഈ പിതാമഹൻ. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അല്ലാതെ ഏറ്റവും വയസ്സായത് കൊണ്ട് ശോഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളല്ല ആ പിതാമഹന്. പിന്നെ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇതാണ് പറയുന്നത്? പിതാമഹനെ കുറിച്ച് പ്രതാപവാനാണ്. കുരുവൃത്തനാണെങ്കിലും പ്രതാപവാനാണ്, പിന്നെ പിതാമഹനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭീഷ്മരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇതില്.
അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും അപ്പൂപ്പനാണ് അല്ലെ, പിതാമഹനാണ് ഭീഷ്മര്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അമ്മാവനായിട്ട് വരും. അച്ഛന്റെ ബ്രദർ, ഹാഫ് ബ്രദറാണ്, സ്വന്തം ബ്രദർ അല്ല. നേരത്തെയുള്ള അച്ഛൻ ശന്തനൂന് ഗംഗാദേവിയിലുണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് ഭീഷ്മര്. മറ്റേത് വിചിത്രവീര്യന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രര്, പാണ്ഡു. അപ്പൊ ഈ പിതാമഹനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി പറയുന്നു ശംഖുനാദം മുഴക്കി അല്ലെ. ആ ശംഖുനാദത്തിന്റെ സ്വരം എങ്ങനെയായിരുന്നു? സിംഹനാദം പോലെ. ആ സിംഹത്തിനെ പോലെയാണ് ഭീഷ്മരുടെ ആ എന്താ പവറും അല്ലെ, ആ പ്രതാപം സിംഹത്തിനെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിംഹനാദം മുഴക്കിയത്. പിന്നെ എന്താണ് ദുര്യോധനന് സന്തോഷമായി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദുര്യോധനന് കുറച്ച് ഡിമ്മായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പാണ്ഡവർക്ക് ഇത്രയും നല്ല ബലം, സൈന്യ ബലം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. അതുപോലെ അവര് നല്ലോണം ആ വ്യൂഹം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ദുര്യോധനൻ. പക്ഷെ അവരുടെ അത്രയും നല്ലോണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യൂഹം കാണുമ്പോഴാണ് ദുര്യോധനന് കുറച്ച് മനസ്സിലൊരു പേടി വരുന്നത്. അതുവരെയും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദുര്യോധനന് ഇവരെ ഈസി ആയിട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും, അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലെ. അതിന്റെ തലേ ദിവസം, വോറിന്റെ തലേ ദിവസം ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു. അർജുനനെയും ഭീമനെയും എല്ലാം ആക്ഷേപിച്ചു. അവർക്ക് ഈ റെസ്ലേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ അവിടെ പോയി ഇവരെ, അവർക്ക് ഒരു സ്പിരിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവർ നല്ല സ്പിരിറ്റോടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവരുടെ സൈന്യം കണ്ടപ്പോഴ് അത്ര വളരെ ഈസി അല്ല എന്ന് ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ കുറച്ച് പേടിയുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാറ്റി ഉത്സാഹം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭീഷ്മര് ശംഖുനാദം, വളരെ സിംഹത്തിന്റെ നാദത്തോടു കൂടി അത് ശംഖ് ഊതിയത്. പിന്നെ ഇതില് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ദുര്യോധനന്റെ പാർട്ടി തോൽക്കും, കൃഷ്ണന് ആരുടെ സൈഡ് നിൽക്കുന്നോ അവരുടെ പാർട്ടിയെ ജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. എന്നാലും ഭീഷ്മരുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി മതി, ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മതി, ഇനി നമുക്ക് ആക്ഷനിലോട്ട് കയറാം എന്നുള്ള ഒരു പരോക്ഷമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കുറെ വർത്താനമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്കിനി ആക്ഷനിലോട്ട് കടക്കാം, തോക്കാനാണെങ്കിൽ വേഗം തോറ്റും നമുക്ക് മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മര് ഈ ശംഖുനാദം മുഴക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പലരും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ അടുക്ക പറയുമ്പം അയാൾ ചെയ്തെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അയാളുടെ ഇന്റൻഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പം അവര് ചെയ്തെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല, അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മർക്ക് ഇപ്പം ദുര്യോധനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഭീഷ്മരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഭീഷ്മൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ
ഫോർ വേറൊരു റീസൺ. എന്താണ് ആ റീസണ്? ഈ യുദ്ധം അങ്ങ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി. ഭീഷ്മർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം കൃഷ്ണൻ എന്തായാലും അർജുനനെ തന്നെ ജയിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഭീഷ്മര് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭീഷ്മരുടെ കർത്തവ്യമായതുകൊണ്ട്. എന്നാലും അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഭീഷ്മൻ അറിയാം ആരാ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കൃഷ്ണനായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം. എസ്പെഷ്യലി ആ 9ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെ, 8ാമത്തെ ദിവസം അവസാനം ദുര്യോധനൻ വന്ന് ഭീഷ്മരൊക്കെ പറയും, ഇത്രയും നാളായിട്ട് പാണ്ഡവരെ ഒന്നും ഒരു മുറിവ് പോലും ഏൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരോട് പക്ഷഭേദമുണ്ട് എന്ന് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മര് 5 ശരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതില് എല്ലാ പവറും, ഭീഷ്മരുടെ പവർ മുഴുവനും ഈ 5 അസ്ത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പറയും, ഈ 5 അസ്ത്രം കൊണ്ട് ഞാൻ 5 പാണ്ഡവന്മാരെ നാളെ കൊല്ലും എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മര് ആ അസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നേരത്ത് ദുര്യോധനൻ പറയും, എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നേരെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതെടുക്കും, അത് കാരണം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ 5 അസ്ത്രങ്ങളും ദുര്യോധനൻ എടുത്ത് വെക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും, അർജുനന്റെ അടുക്ക പറയും, ആ അസ്ത്രങ്ങളും 5 നീ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ, നിനക്ക് പണ്ടൊരിക്കല് ദുര്യോധനന് ഒരു പ്രോമിസ് തന്നായിരുന്നല്ലോ, നിനക്ക് വേണ്ട എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞയെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറയും. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എന്തായിരുന്നു ആ പ്രതിജ്ഞ കൊടുക്കാനുള്ള, ആ ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. ഇവര് വനവാസത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനനും പാർട്ടികളും അവരെ അസൂയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ശിബിരം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ വളരെ ഓപ്പുലൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടെ അവിടെ താമസിക്കും. ഇവര് പുവറായിട്ട് അവർക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, അവരങ്ങനെ വനവാസത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇവര് വളരെ ഓപ്പുലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കാൻ പോയപ്പം അവിടെ ഗന്ധർവന്മാർ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ മാറണം, ഇത് എനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാര് പറയും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടായി, അവര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗന്ധർവന്മാർക്ക് അദൃശ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് അമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അങ്ങനെ അവർ മാജിക്കൽ ഇതുകൊണ്ട് അവര് അദൃശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ദുര്യോധനനുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ദുര്യോധനനെ ബന്ധിക്കും. അപ്പോഴ് ദുര്യോധനന്റെ ഭാര്യ ഭാനുമതി ചെന്ന് പാണ്ഡവരുടെ അടുക്ക പറയുന്നു, അതോ പാണ്ഡവര് അറിഞ്ഞതാണോ വേറെ വഴി ഇങ്ങനെ ദുര്യോധനനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണുമ്പം യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീമന്റെ അടുക്കലും അർജുനന്റെ അടുക്കലും പറയും, നിങ്ങൾ പോയി രക്ഷിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭീമൻ പറയും, അത് അവൻ അനുഭവിക്കണം, അവൻ നമ്മളെ കുശുമ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇവിടെ വന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയും, വേറെ പുറം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പേ നമ്മൾ 105 പേരാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ 100ഉം 5ഉം ആണെങ്കിലും പുറമേ ഉള്ളവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തു നിൽക്കണം, നമ്മൾ ഈ 105 പേരും ഒന്നിച്ചു വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. അങ്ങനെ അവര് ഗന്ധർവന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ദുര്യോധനനെ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാൽക്കല് ഇടും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇനി ഞാൻ കൊല്ലട്ടെ ഇവനെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, വേണ്ട, വിട്ടേക്കാൻ പറയും. അത് ദുര്യോധനന് ക്ഷീണമായി. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്നത് അതൊരു ക്ഷീണമാണ്. അവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വെറുതെ വിടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദുര്യോധനൻ പറയും, ഇതിന് പകരമായിട്ട് നീ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം വേണോ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തിരിച്ചു തരണോ, ഞാൻ തരാം, അതോ ഹസ്തിനപുരവും വേണോ, മുഴുവനും ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയും ഇതിന് പകരമായിട്ട്. അപ്പൊ പറയേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളാം എന്ന്
അർജുനൻ പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കേന്ന് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ഓർപ്പിച്ചു കൊടുക്കും കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇപ്പൊ പോയി അത് വാങ്ങാൻ പറയും. അതിന് പകരം ആയിട്ട് ഈ ശരങ്ങള് വാങ്ങിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ സന്ധ്യയ്ക്ക് അർജുനൻ പോകും, ദുര്യോധനന്റെ അടുക്ക ചെല്ലും. അപ്പൊ എന്താ മതിയായോ, തോൽവി സമ്മതിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറയും ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ പറയും, അല്ല, എനിക്ക് ആ അസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങത്താ, നീ തന്ന വാക്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ തരാൻ പറയും. അപ്പൊ ഹി ഹാഡ് ടു ഗിവ്. അങ്ങനെ ആ അസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണൻ ദ്രൗപദിയെ വിടും ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് പറയും, ആ കാലിൽ കിടക്കുന്ന കൊലുസുമെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ചെല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാന്ന്. എന്നിട്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ മറച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരുടെ അടുക്കലിന്റെ കാൽക്കൽ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മർ ആരാണെന്നറിയാതെ പറയും, സൗഭാഗ്യവതി ഭവ എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൗഭാഗ്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ദ്രൗപദി പറയും, എന്നിട്ട് നാളെ കൊല്ലാനിരിക്കല്ലേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്മാരെ, അപ്പം എന്നിട്ട് എന്താണ് സൗഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ കളിയാണ് എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അസ്ത്രമില്ല, ദുര്യോധനൻ പറയും, എൻ്റെ അസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് ആ അസ്ത്രങ്ങളിൽ പവർ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഭീഷ്മർ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിചാരിക്കും, ഇനി കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കണം, ഇതിനെ എതിർത്ത് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അർജുനനെയും പാണ്ഡവരെയെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും, ഞാന് ഇന്ന് അവരെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ആയുധമെടുക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നായിരുന്നു, ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന്. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഞാന് കളയും, ഭഗവാന് ഇന്ന് അസ്ത്രം എടുത്ത് കാണണം എനിക്ക് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അർജുനന്റെ മേൽ അസ്ത്രം അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അർജുനന് പിതാമഹനായോണ്ട് എതിർക്കാനും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും, താഴെ ഇറങ്ങി, രഥത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി അവിടെ നിലത്ത് കിടന്ന ഒരു രഥത്തിന്റെ ഒരു വീലെടുത്ത് ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും ഭീഷ്മരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പം അർജുനൻ പുറകെ പോയി കാലിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറയും, ഇല്ലില്ല, അങ്ങ് ശപഥമെടുത്തതല്ലേ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോളാം, ഞാൻ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോളാം, അങ്ങ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഭീഷ്മരായിരുന്നെങ്കിലോ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയ്യും പൊക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻ വന്ന് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഇതില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ കളയും എന്നുള്ള ആ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞ വാസ്തവമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ പോലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തൂടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചു. അതാണ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഈ ശംഖ് എന്തിനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഒരു വാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശംഖ് ഊതുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ശംഖ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ആരതിക്ക് മുമ്പും ഒക്കെ ശംഖ് ഊതുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്ക് മംഗളം വരുത്താൻ വേണ്ടി, ഓസ്പിഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, എല്ലാം ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവിടെ മംഗളം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആരതിയുടെ മുമ്പേയൊക്കെ നമ്മൾ ശംഖ് ഊതുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയും. മാതാജി, എനിക്കൊരു പഴയ സംശയമാണേ. ഉം. ഈ ദ്രുപദൻ ആരാണ്? ആശ ദ്രുപദന്റെ മകളായില്ലേ ശിഖണ്ഡി, അതായത് അംബയുടെ പുനർജന്മം. ഉം. അപ്പൊ മറ്റേ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രൗപദിയും ദ്രുപദന്റെ മക്കളല്ലേ, അതായത് യാഗം ചെയ്ത്. അതെ, യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് എനിക്കൊരു സംശയമായിരുന്നു മാതാജി. അതെ, താങ്ക് യു. അവര് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശിഖണ്ഡി ഇവരുടെ എൽഡർ ബ്രദറാണ്. ആദ്യം അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നപ്പം ദ്രുപദനും ദ്രുപദന്റെ വൈഫും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശിവന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ശിവൻ പറയും, അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു മോളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗവതത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയില്ല, അതിൽ പറയുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ലാത്തതായിരുന്നു ശിഖണ്ഡിന്ന്. അത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ശിഖണ്ഡി പെണ്ണായിട്ടായിരുന്നു, ശിഖണ്ഡിനി എന്നായിരുന്നു, പെണ്ണായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വനത്തിൽ പോയി ഒരു യക്ഷനുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. യക്ഷന്റെ ആണ് ആയിരുന്ന യക്ഷന്റെ ഇത് ആണായി, എന്നിട്ട് പെണ്ണ് അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ചിലപ്പം മഹാഭാരതത്തിൽ മറ്റേ തരത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ. രണ്ടായാലും പെണ്ണായിരുന്നു. ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മം പെണ്ണായിരുന്നു, അമ്പയായിരുന്നു. അത് അറിയാം ഭീഷ്മർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഭീഷ്മര് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഭീഷ്മരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു അത്. ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുക്ക യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അടുക്ക പറയും, ശിഖണ്ഡിയെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭീഷ്മർക്ക് ഇച്ഛാമൃത്യു ശന്തനു മഹാരാജാവ് കൊടുത്തിരുന്നതായിരുന്നു, ഇച്ഛാമൃത്യു. നിങ്ങൾ ഭീഷ്മർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോ മാത്രമേ മരിക്കുള്ളൂ. ഭീഷ്മർക്ക് തോന്നണം മരിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മര് 60 ദിവസവും മറ്റോ ഈ ശരശയ്യയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. ഉത്തരായനം വരാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തരായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുന്നിടം വരെയും കാത്തു നിന്നു. ഈ വോർ നടക്കുന്നത് ദക്ഷിണായനത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വേറൊരു ഇത് പറയുന്നത് ഉത്തരയുടെ അയനത്തിൽ കയറിയതാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ഉത്തരയുടെ വയറ്റില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് വയറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് അശ്വത്ഥാമാവ് ഇതയക്കുന്നു, അസ്ത്രം അയക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴ ഉത്തര ഓടി വരും കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കല്. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പദേ നാന്യത് അന്യം ത്വദ് അഭയം പശ്യേ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങേ അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല, അഭയത്തിന് വേറെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൃത്യുവിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പം കൃഷ്ണന് ഒരു തമ്പിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഉത്തരയുടെ വയറ്റിൽ ചെല്ലും. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കുഞ്ഞ് അത് കാണുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അതിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രൂപം. പരീക്ഷിത്ത് എങ്ങനെയാ ആ രൂപം കണ്ടത് എന്ന്. ഗദ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കിയാണ് ആ അസ്ത്രത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ചൂടും ഒന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞിന്. അങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷത്തെന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പം നോക്കുകയാണ്, ആ കുഞ്ഞ് നോക്കുന്നു എല്ലായിടവും എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരുന്നപ്പോ കണ്ട് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി എവിടെ എന്ന് നോക്കുന്നു. പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പം എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടവും എവിടെയുണ്ട് ആ
വ്യക്തി, എന്നെ രക്ഷിച്ച ആ വ്യക്തി എന്ന് നോക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ അംബയുടെ അംബ സ്വയം വരിച്ചത്, മനസ്സാ വരിച്ചത് സ്വാല മഹാരാജാവിനെയാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞ ശല്യർ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ശൽവാന്നാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ? സ്വാല മഹാരാജ അല്ല, സ്വാലൻ. സ്വാല മഹാരാജ, സ്വാലൻ. സ്വാല മഹാരാജാവിനെ അംബ ഭീഷ്മരെ പ്രണയിച്ചെങ്കിൽ, അല്ല, സ്വാല മഹാരാജാവിനെ പ്രണയിച്ചു അംബ. പക്ഷേ ഭീഷ്മര് ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ? കാരണം ചില കാശിരാജന്റെ 3 പെൺകുട്ടികളെ കതിർമണ്ഡപത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന 3 പെൺകുട്ടികളിലെ ബലാത്കാരേണ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു വെച്ചു, കൊണ്ടുവന്ന് രഥത്തിലേറ്റി. പക്ഷേ തന്റെ അനുജന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭീഷ്മരത് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ നിരാലംബയായ അംബ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സ്വാലന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മുന്നിലെ നീ എന്റെ മാനം കെടുത്തി, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സാ വരിച്ചതാണ്, ഇനി നിന്നെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല, പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യില്ല, നീ തിരിച്ച് ആര് നിന്റെ കൈ പിടിച്ചുവോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോന്ന് സ്വാല മഹാരാജു പറയുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് അംബ ഭീഷ്മരെ അടുത്ത് ചെല്ലണം. ഭീഷ്മരോട് കീഴപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഭീഷ്മരെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ സത്യവതിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, 2 ധർമ്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ ഏതാണ് ഗൗഡധർമ്മം എന്നുള്ള അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു അബലയായ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരാളെ ചതിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അതേപോലെ തന്റെ അനുജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശപഥം ചെയ്തപ്പോ അനുജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്കാരേണ കാശിരാജന്റെ മക്കളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം രഥത്തിലേറ്റി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഭീഷ്മരെ അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ അംബേനെ വിവാഹം കഴിക്കാമായിരുന്നു. വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടവസ്തുക്കളിലെ ദ്യോവിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഈ അംബ. അപ്പൊ ദ്യോവിന്റെ ശരിക്കും പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ദ്യോവിന്റെ ഭാര്യയാണ്. പക്ഷെ വസിഷ്ഠന്റെ പശുവിനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ദ്യോവ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ അത് തന്റെ ഭാര്യയാണ് പറഞ്ഞത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവര് ദ്യോവിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ഒരു മനുഷ്യജന്മം മുഴുവൻ വിഭാരനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയില് ശരിക്കും ഭീഷ്മര് അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഭീഷ്മർക്ക് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അറിയുന്നെങ്കിലും കൂടി ഭീഷ്മര് ദ്രൗപദിയോട് മാത്രമല്ല ചെയ്തത് തെറ്റ്, അംബയോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അംബേനെ വേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഭീഷ്മര്, അവിടെ അംബേനെ വേൾത്തില്ല. ഒരവസരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഭീഷ്മസ്തുതിയിലെ അവസാന യുധിഷ്ഠിരോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതിലെ അംബ ചെയ്തത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് അതേപോലെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതും അംബയുടെ കാര്യത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അംബയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ ഭീഷ്മര് കാരനാണ് അംബ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്വയം ദേഹത്യാഗം ചിതയിൽ കൂട്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭീഷ്മര് പിന്നെ ഗംഗയുടെ പുത്രനും കൂടിയാണ്. ബൃഹസ്പതി എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരശുരാമിൽ നിന്ന് ആയുധവിദ്യകൾ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ 7ാം വയസ്സിലാണ് ഗംഗാദേവി ഭീഷ്മരെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനും അറിയാം, ഭീഷ്മർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ശരപഞ്ചരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഇനി വിടവാങ്ങേണ്ട സമയമായി ഭഗവാനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വയം ദേഹത്യാഗം വെടിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സാഖ്യല്ല ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഇതാവണത്. ദാസ്യഭാവത്തിൽ ചെന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ വശം വൈകുണ്ഠത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും വരികയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഭീഷ്മര് ദ്രൗപദിയോട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അംബയോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത്. അത് ഭീഷ്മസ്തുതിയില് ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റില് യുധിഷ്ഠിരനോട് ഭീഷ്മര് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റില് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അംബയോടാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ അംബേനെ വേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം നിരാലംബയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അത് കേണപേക്ഷിക്കുമ്പോ അവിടെ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി ഇല്ല, അവളെ വേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടില്ല, അത് വേറെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതെ, അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ ഭീഷ്മര് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വാറ് ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതാരം എടുത്തത്? ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തത് അധർമ്മത്തിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായി. ഇത്രയും ഭൂമിയില് ബേർഡൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കിങ്സ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൊല്ലണം. അതിനു വേണ്ടി ഓരോ പേര് ഓരോ റോള് എടുത്തതാണ്.
അങ്ങനെ ഭീഷ്മർക്ക് ഒരു ഭീഷ്മരുടെ ഫെയിമിന് അത് ഒരു കളങ്കമാണെങ്കിൽ പോലും ഭീഷ്മര് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ആർക്കും ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അർജുനന് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ശിഖണ്ഡി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ശിഖണ്ഡിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി അർജുനന് കൊല്ലാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി, വേറൊരു ഡൗട്ട് കൂടിയുണ്ട്. ഈ അർജുനന്റെ ഭാര്യയാണ് നാഗകന്യകയായ ഉലൂപികയുടെ മകൻ ഇരാവാൻ. അപ്പൊ അതില് ഇരാവാൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗഡോൽക്കജന്റെ മകൻ ബാർബരീകനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും രണ്ട് ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ തല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇരാവാൻ നാഗകന്യകയുടെ മകനാണ്, ശരിക്കും കൗരവ്യയുടെ മകളാണ്, ഒരു വീടാണ് ഈ ഇരാവാൻ. അപ്പൊ ഇരാവാൻ വന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിലെ 18 ദിവസം നീണ്ടു നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലെ വാള് മുറിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവൻ യുദ്ധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 18 ദിവസം അല്ലെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ നകുല സഹോദരന്മാരിലെ ഒരു ആസ്ട്രോളജി ഇരാവൻ അല്ല, അതില് രണ്ട് അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ബാർബരീകന്റെ തല അറുത്തിട്ട് ഒരാള് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഇരാവാന്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്, ബാർബരീകന്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്. ബാർബികന്റെ പേരാണ്. ഇരാവനെ കൊന്നത് ആരാണ്? കർണനല്ല ഇരാവനെ കൊന്നത്. ഇരാവൻ എങ്ങനെ വെച്ചാല് ഇരാവാന്റെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇരാവാൻ ശരിക്കും നകുല സഹദേവന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആസ്ട്രോളജി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം നമുക്ക് ഫേവറായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതില് സഹദേവൻ പറയണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തോടു കൂടി ശാസ്ത്രപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ആയോധന വിദ്യ അറിയുന്ന ഒരാളെ ദുർഗയ്ക്ക് ബലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവനെ ചൂണ്ടിയിടുന്നത്, ഈ നാഗകന്യകയായ ഉലൂപികര മകൻ ഇരാവാനെ ചൂണ്ടിയിടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് വാള് മുറിച്ചുകൂടെ? എന്റെ വരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നിന്റെ അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ബലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ തയ്യാറാവാണ്. എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ രാവനോട് ചോദിച്ചു ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം മുഴുവൻ കാണണമെന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് ബലി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്, എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം മുഴുവൻ കാണണമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദുർഗയ്ക്ക് ഇവന് ബലി കൊടുത്തിട്ട് ആ തല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മലമുകളിൽ വെക്കിടുന്ന ഒരു ഭാഗവും പറയുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാർബരീകനെയും അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മലമുകളിൽ വെച്ചു എന്ന്. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടിലും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ബാർബരീകന് തലയും വെച്ചു, 18 ദിവസം ബാർബരീകനും കണ്ടു, ഇരാവാനും കണ്ടു എന്നാണ് അതില് പറയണത്. അല്ല, ഇരാവനെ കർണനാണ് കൊല്ലുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ കർണന് ശക്തി ഒരു ആയുധം, ഒരു വെപ്പൻ കിട്ടി. ആ ശക്തി ശരിക്കും അർജുനന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരാളെ അത് ഏതിനെ എയിം ചെയ്യുന്നോ അത് കൊന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ശക്തി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇരാവൻ ഒരു ദിവസം, ഏതോ ഒരു ദിവസം, എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഏത് ഡേ ആണെന്നറിയില്ല, ഇരാവൻ അന്ന് കുറേ ഡാമേജ് ചെയ്തു കൗരവ സൈന്യത്തില്. അപ്പം കർണൻ വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ശക്തി എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇരാവൻ. അങ്ങനെ ഇരാവനെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ അത് കാണുമ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ അർജുനനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയും. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശക്തി അർജുനന്റെ മേത്തെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ അത് അർജുനനെ കൊല്ലാൻ വെച്ചിരുന്നാണെങ്കിലും അന്ന് അതെടുത്ത് ഇരാവനെ കൊന്നു എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിലുള്ളത്. ഈ അർജുനെ കൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ? ബബ്രുവാഹനൻ, ചിത്രാംഗതയുടെ പുത്രൻ ബബ്രുവാഹനൻ അർജുനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നാഗകന്യകയെ ഉലൂപികയാണ് മൃതസഞ്ജീവന മന്ത്രം കൊണ്ട് അവനെ ഉണർത്തിക്കുന്നത്. അത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ അത് വരുന്നത്? ബബ്രുവാഹനൻ മണിപ്പൂരിലുള്ള ചിത്രാംഗത
അർജുനന്റെ ഭാര്യയാണ് ചിത്രാംഗത. ചിത്രാംഗതയുടെ മകനാണ് ബബ്രുവാഹനൻ. ബബ്രുവാഹനും അർജുനും തമ്മിൽ ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫൈറ്റിംഗിൽ അർജുനും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നാഗകന്യകയായി ഉലോപികയ്ക്ക് മിസ്റ്റിക് പവറുകൾ നന്നായി അറിയാം. എന്നിട്ട് മിസ്റ്റിക് പവർ കൊണ്ട് ഗംഗയുടെ അടിത്തലത്തിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരികയാണ് നാഗകന്യക. അത് കൗരവ്യയുടെ മകളാണ്. കൗരവ്യയിൽ നിന്ന് എല്ലാ അസ്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളും മിസ്റ്റിക് പവറുകളും അവൾ അഭ്യസിച്ചിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ മൃതസഞ്ജീവന മന്ത്രം കൊണ്ട് അർജുനെ പുനർജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണോ മുമ്പാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അതാ ചേച്ചി. എനിക്കറിയില്ല അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇനിയും ഈ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ 6 ദിവസമാക്കി. തിങ്കൾ തൊട്ട് ശനി വരെ മാക്കി. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ ഭാഗവതവും, പിന്നെ വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ഭഗവത്ഗീതയുമാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും 10:30 തൊട്ട് 12 മണി വരെയാ. ഇപ്പൊ 10:20 തൊട്ടാക്കി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ശിഷ്ടാഷ്ടകം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 10:20 തൊട്ട് 12 വരെയും ഈ ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ പ്രഭുപാദയുടെ ചെറിയ ബുക്കുകൾ വായിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് 12 തൊട്ട് 12:30 വരെയും ഞങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്, അതീതം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ്. അതിൽ 5 ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കും. അത് എന്താ അതിൻ്റെ മലയാളം? ഉപദേശാമൃതം. അതിൽ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈശോപനിഷത്ത് എടുക്കും. 19 മന്ത്രങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണ ബുക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അത് എടുക്കുകയല്ല, ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര്, ഈ രാത്രി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ അരമണിക്കൂർ വന്ന് ഈ ക്ലാസ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ കയറാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ എടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് പ്രയോജനമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ശിഖണ്ഡിയില്ലേ, ശിഖണ്ഡി പല പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പ് യുദ്ധം ചെയ്യാം, എന്തോ വിരോധം ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശിഖണ്ഡിയായിട്ട്. അതെ, അത് അമ്പ ആ ജന്മത്തില് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്തത്. എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര വൈര്യം വരും ഭീഷ്മരോട്. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെ അടുക്കലും ചെന്ന് ചോദിക്കും ഭീഷ്മരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊല്ലണം എന്ന്. അപ്പൊ ആരും അതിന് സഹകരിച്ചില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭീഷ്മര് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പരശുരാമന്റെ അടുക്കലും ചെല്ലും. അപ്പൊ പരശുരാമൻ ട്രൈ ചെയ്യും, ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് 27 ദിവസം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒടുക്കം പരശുരാമനും തോൽവി സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ ആയപ്പം പിന്നെ അമ്പ പോയി കാർത്തികേയന്റെ അടുക്കല് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കുറേ തപസ് ചെയ്യും അമ്പ. അപ്പം കാർത്തികേയനെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർത്തികേയൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ വാടാത്ത ഒരു നീല താമരയുടെ ഒരു മാല. അപ്പൊ ആ മാല ധരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലും എന്ന് പറയും കാർത്തികേയൻ. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പിന്നെയും ചെല്ലും, ഈ മാല ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്നിട്ടും രാജാക്കരൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഒടുക്കം ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോ ദ്രുപദനും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മാല എടുത്തെറിയും. ആ മാല ചെന്ന് ആ ഗേറ്റിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ആരും അത് തൊട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പേടി, അവർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭീഷ്മരെ എന്ന്. അങ്ങനെ ആ മാല അങ്ങനെ കിടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യമുന നദിയുടെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് യമുനയുടെ അകത്ത് നിന്ന് കുറെ തപസ് ചെയ്യും.
അപ്പൊ ഗംഗാദേവി ശപിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാ നീ തപസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാനാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മരാര ഗംഗയുടെ മകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗംഗാദേവി ശപിക്കും, പറയും നീ ഒരു നദിയായി തീരട്ടെ, എന്നിട്ട് നീ വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യും, മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ നിനക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ കുറെ തിമിര ക്രോക്കഡൈൽസ് ഒക്കെ നിന്റെ വെള്ളത്തിൽ കാണും എന്നൊക്കെ ശപിക്കും. പക്ഷേ ഈ അമ്പയ്ക്ക് അത്രയും വളരെ ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത ആ ബലം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ, ഒരു അംശം ഓഫ് അമ്പ മാത്രം വെള്ളമായി റിവറായുള്ളൂ. ബാക്കി അമ്പ പിന്നെയും ഈ ആ ശബദത്തിന്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ ആ പേരില് പിന്നെയും അമ്പ നിന്നു. എന്നിട്ട് അമ്പ പിന്നെ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ശിവൻ പറയും, ഓക്കെ നീ തന്നെ കൊല്ലും ഭീഷ്മരെ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും, ഞാൻ പെണ്ണല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ജന്മത്തല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. അപ്പം അമ്പ അപ്പൊ തന്നെ എങ്ങനെയോ മരിക്കും. എനിക്കിപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല, വെള്ളത്തിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണോ അതോ അഗ്നിയില് സ്വയം ചിതയൂട്ടിയിട്ട് അതില് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഗ്നിയില് വീണ് അപ്പൊ തന്നെ അമ്പ മരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പം ദ്രുപദന് മക്കളില്ലാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ദ്രുപദൻ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ശിവൻ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ശിഖണ്ഡി. ശിഖണ്ഡി ശരിക്കും പറയുന്നത് പെണ്ണായിട്ടായിരുന്നു, ശിഖണ്ഡിനി എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണായിട്ടാണ് വളർന്നത്, അപ്പൊ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ശിവന്റെ അടുക്ക ചോദിക്കും, അതെന്താ ഞാൻ പുത്രൻ വേണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പം പറയും അവള് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ഷി വിൽ ടേൺ ടു എ മാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് ശിഖണ്ഡിനെ ആണായിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. എല്ലാ ആയുധ കലകളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ആണിനെ പോലെ ആൺവേഷമിട്ടാണ്. അവർക്ക് ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളായിരുന്നു ഇത് പെണ്ണാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായമായപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ആ പെണ്ണിന് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു പെണ്ണാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക, ഏത് രാജാവാണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോ മറന്നുപോയി, അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ അടുക്ക പറയും ഇത് പെണ്ണാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പം ഹിരണ്യവർമ്മനല്ലേ മാതാജി? അതെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഹിരണ്യവർമ്മൻ രാജാവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ ഈ ദ്രുപദന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ്, ഞങ്ങളെ കളിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ ശിഖണ്ഡിനിക്കും പേടിയായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പം വനത്തിൽ പോകും ശിഖണ്ഡി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു യക്ഷനെ കാണും. ആ യക്ഷന് എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പം അയാള് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫെമിനിറ്റി മാസ്കുലിനിറ്റി അവര് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ രാജാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരാം എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രാജാവ് വരുമ്പം രാജാവിന് ഇതാണാണ് എന്ന് തെളിയുമ്പോൾ രാജാവ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയില് കുബേരന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഈ യക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ കുബേരൻ അതുവഴി പോയപ്പം എന്നാൽ ഇയാളെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് പെണ്ണായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ. അപ്പം ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കുബേരന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയും, നീ പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാരും അയ്യോ അങ്ങനെ പറയുന്ന കഷ്ടല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും, ഓക്കെ ഈ ശിഖണ്ഡി മരിക്കുന്നിടം വരെ നീ പെണ്ണായിരിക്കും, ശിഖണ്ഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്റെ ആൺ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ശിഖണ്ഡി ഹാപ്പിയായി തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈറ്റിംഗ് വാറില് ശിഖണ്ഡി ഭീഷ്മരെ എതിർത്തി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷെ അർജുനന്റെ അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഭീഷ്മരെ കൊന്നത്. ഭീഷ്മരെ വീഴ്ത്തിയത് അർജുനന്റെ അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. ശിഖണ്ഡി ഒരു പേരിന് മുമ്പിൽ നിന്നതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചാകൽപതരുർഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഉണ്ട്, രാവിലെയും ഉണ്ട് ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി.